Fourth standard social science Tamils around the world part 2. So in part 1 video we have learned about the Tamils, those who were living in the countries like Malaysia, Singapore, Sri Lanka, and in today's video we are going to learn about the Tamils, those who live in Fiji and Myanmar. Now, Fiji, you can see it is an island which is located in the South Pacific here. Can you see here? It is highlighted for you here. And Myanmar, it is nothing but the neighboring country of India. Yes, so we are going to learn about the Tamils living in these two countries in this video. Fiji. Fiji is a group of volcanic islands. So, islands அப்படினாலே the place which is surrounded all the sides by water. And you can see series of volcanoes there. And this Fiji is in the south of Pacific. So Tamils went to this Fiji. They were sent by the British as labours from 1903 and to 1916. There what happened, the Tamils in the Fiji, they raised their voice against their equality, that is equal rights. So as a part of this, there was a Sangam started which is called as Indian Sanmarga Madar Sangam. It was started in the year 1938. This purpose of this Sangam was to set aside one hand of rice before cooking each day so that the Tamils can be fed up. And also the poor and hungry Tamils, they can be fed with this. And here you can also tell about a book which is named as Thirukkurali, and it was launched by Ratho Joni, the Vice President of Fiji. He said that this book will help to promote the peace and multiculturalism in Fiji, and this is nothing but the Fijian version of the ancient book, Tamil book Thirukkural. Fijian அப்படின்றது what is that? It is a language. அந்த ஃபிஜியில் ஃபாலோ பண்ணுற லாங்குவேஜ் தான் ஃபிஜியன் லாங்குவேஜ். திருக்குறள் அப்படின்ற அந்த பழைய நம்மளோட தமிழ் புக்கை தான் புது வேர்ஷனாக ஃபிஜியன் லாங்குவேஜில் திருக்குறளி அப்படின்னு வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவங்க அதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. And another most important thing is that the Sivasubramaniam temple, Sivasubramania temple னு சொல்லுவாங்க. It is a Hindu temple located in Nadi. Nadiன்றது nothing but it is a city which is located in Fiji, and you can see the picture of the temple here, Sivasubramania temple. Okay, and the next city where you can see Tamils in the world is in Myanmar. So it is our neighboring country. Neighboring நம்ம கண்ட்ரிக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க கண்ட்ரி தான் இது. Most people here follow Buddhism. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா, இந்த கிங் Anavratha Minsa, he was the founder of this empire and he is considered the father of the nation in Myanmar. நமக்கு father of the nation இருக்காங்க இல்லையா, மகாத்மா காந்திஜி, அதே மாதிரி. So hence he is one of the most famous kings. So ரொம்ப famous kingsல one of the person he அப்படின்றதால அவருடைய son who is called as King Kyansitha. He had good relations with the Chola kings. நம்ம Chola kings பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்னே, தமிழ்நாடோட Chola kingsக்கும் இந்த அந்த கிங் கியான்சிதாவுக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு. And here an inscription in Tamil belongs to 13th century AD. அதில் என்ன, it was found in Bangkok, a city in Myanmar. Bangkok அப்படின்றது ஒரு சிட்டி மியான்மரில் இருக்குது. ஸோ அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா கல்வெட்டு இல்லையா. ஸோ அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இட் சேஸ் தட் குலசேகர நம்பி அப்படின்றது ஒரு மர்ச்சன்ட் ஃப்ரம் சேரா கண்ட்ரி. ஹீ டொனேட்டட் கிஃப்ட்ஸ் டு திருமால் டெம்பிள் விச் இஸ் இன் மியான்மர். ஸோ திருமால் டெம்பிள் மியான்மரில் இருக்க திருமால் அப்படின்றது நமக்கு கேரளான்னு தெரியுமே, என்ன காடுன்னு, ஹிந்து காடு. ஸோ அந்த டெம்பிளுக்கு வந்து அவர் டொனேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And in 1850s, people from Tamil Nadu moved here and worked in the agricultural field. So 1850ஸ்லேயே வந்து தமிழ்ஸ் வந்துட்டு மியான்மருக்கு வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து. எதுக்குன்னா விவசாய நிலத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக. The fight between Indians and the Burmese led to riots in the country. இந்தியன்ஸ்க்கும் வந்துட்டு பர்மீஸ்க்கும் வந்துட்டு அதிகமாக ஃபைட்ஸ் வந்து
இடையே வந்து நடக்க அதிகமாக ஆரம்பித்த காரணத்தினால என்ன பண்ணாங்கன்னா, திஸ் ஃபோர்ஸ்டு எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள். ஸோ கூட்டம் கூட்டமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா, மியான்மரை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பித்தாங்க இந்த சண்டை காரணமாகவே. And there are many temples in Myanmar for Hindu gods like Mariamman, Murugan and Thirumal. And another thing which we have to know is Ananda. Okay, Ananda temple is found or is just famous in Myanmar. And this temple's tower. ஸோ அந்த டெம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் அந்த டெம்பிள், அனந்தா டெம்பிள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டெம்பிளோட டவர் அப்படின்ற என்னென்னா கோபுரம். ஓகேவா? ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா இந்த திராவிடியன் ஸ்டைலில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. திராவிடியன் ஸ்டைல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல். ஓகேவா? ஸோ திராவிடியன் அப்படின்னாலே திராவிட லாங்குவேஜ் அப்படின்னாலே தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் இதெல்லாம் தான் மிக்ஸ் ஆனது. ஓகே, இது எல்லாமே தான் திராவிட லாங்குவேஜ். ஸோ சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் தான் அந்த கோபுரம் இருக்கும். அந்த கோபுரத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த டவர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் இன் த ஸ்டைல் ஆஃப் நார்த் இண்டியன் ஆர்கிடெக்சர். ஓகே, ஆர்கிடெக்சர்ன்றது என்னென்னா கட்டிடக்கலை. ஓகேவா? ஸோ அந்த கட்டிடம் பார்த்திங்கன்னா கோபுரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் இருக்கும். மேலே இருக்க அந்த டவரோட அந்த டாப் பார்ட், அப்பர் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நார்த்தன் ஸ்டைலில் கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த கோவிலோட அந்த பிக்சர், டெம்பிளோட பிக்சர். கேன் யூ சி? ஸோ திஸ் ஹஸ் பின் பில்ட் இன் த சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல். வேறு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப்பில் இருக்கிற அந்த டவரோட அப்பர் பார்ட்டு இது நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் இருக்குது. ஓகே, எஸ்.